मोर स्वामी विदेशरे रहुथिले। घरे मोर एवं मो श्वशुरंक व्यतीत आउ केही नथिले। से हृदरोगी थिले। सारा दिन निज कोठरी रे ही रहुथिले। मो स्वामींक कहिबा अनुसारे ही मु निजे तांकर जत्न नेउथिली। मु तांकु समयरे औषध देउथिली एवं एही काम पई मु कौनसी चाकर उपरे भरसा करि पारु नथिली। मोर अधिकांश समय मो श्वशुरंक सहित ही कटुथिला। से मोते तांको यौवनर किछि मजादार कहानी सुनाउथिले। तेणु मु तांको कथारे हजि जाउथिली। मोर श्वशुर यौवनरे बहुत रंगीन मिजाजर लोक थिले। तांकर एक समयरे अनेक नारींक सहित मजामस्ती चालुथिला एवं जेतेबेले से मोते सेगुड़िक विषयरे कहुथिले मु तांको कथा सुनी लाजेई जाउथिली एवं केतेबेले मोर भावना उत्तेजित होई उठुथिला। केतेबेले मु एहा भाबी चिंतित होई जाउथिली जे काले मोर स्वामी भी तांको बापांक भଳି होई नथिबे त। जेतेबेले मु एही कथा मो श्वशुरंकु पचारिली से हसी पकाइले एवं कहिले मो पुओ त मो उपरकु जाई नाही बरं से त ता मा उपरकु जाईछि। से त सीधा साधा गोटिए स्त्री रे चली जिवो। तेबे तुमे जानिथिबो जे से प्रेम मामलारे केउ पर्यंत माहिर कुशली अटे। तांको कथा सुनी मु लाजरे मुंड नुआई देली। मु तांको कथा एवं तांकर इच्छा बुझी पारिथिली। आज बहुत गरम थिला। सारा दिन एसी रे कटाइबा सत्वे भी मोते गरमर अनुभव तीव्रतार सहित कष्ट देउथिला। दिप्रहरर खाद्य परे मोते मो श्वशुरंकु औषध देबार कथा मने पड़िला। एही समयरे मु हल्का पतला कला नाइटी पिंधिथिली। बाध्यबाधकता थिला। जेबेठारु बाहाघर होइथिला सेबेठारु गरमरे मु अधिकांश समय सूता लुगा ही पिंधुथिली। एथिरे गरमरु रक्षा मिलुथिला कारण घरे मो श्वशुरंक व्यतीत आउ केही नथिले एवं से मोठारु बयसरे बहुत बड़ थिले। मु तांकु बहुत सम्मान करुथिली। जेतेबेले भी मु तांको पाखकु जाउथिली मोते देखु देखु तांका आखिरे गोटिए अजब चमक आसी जाउथिला। जेतेबेले मु तांकु औषध देउथिली तांको नजर मो शरीर उपरे पड़िला। मु लाजरे पानी पानी होई गली। मोर गला अनावश्यक भावे खोला थिला। मु हाथ रखी निजकु ढांकीबाकु चेष्टा कली। मोर एही ढंग उपरे से बहुत जोर हसी पकाइले एवं कहिले तुमे तो बहुत लाजकुड़ी। तेबे गोटिए कथा कहुची तुमे एही लुगारे बहुत भल लागुछ कारण गरम दिन। एपरी लुगा ही मनीष पिंधिबा उचित। तुमर सासु भी घरे एहीपरी रहुथिले। से एणे तेणे कथा कही मोर लज्जा कम करिबाकु लागिले। तापरे से मोते तांकर गोटिए गर्लफ्रेंडर कहानी सुनाइबाकु लागिले जहांको घरकु से रातिरे लुचि लुचि देखा करिबाकु जाउथिले। कथा कहु कहु अजाणतरे मो हाथ तांको हाथकु चालीगला एवं तांको नजर मो शरीर उपरे पड़िला। मु तांको कथारे एते मग्न थिली जे सेतेबेले मोते अनुभव हैला जे मो हाथ उपरे तांकर धारणा मजबूत हेउथिला एवं अन्य हाथटी मो बाळ उपरे चालुथिला। तांको आखिर चमक मो उपरे थिला। एहा देखि मु नजर नुआई देली। एबे मोठारु सह्य हेउ नथिला। तेणु मु निदर बाहाना करी मो कोठरीकु जिबाकु लागिली। हठात मो श्वशुर कहिले आज मु तुमकु मोर गर्लफ्रेंडर आउ गोटिए नुआ कहानी सुनाउछि। चाल एठारे बसी जा। एतिकी कही से मो हाथ टाणी नेले। जेमिति से कहानी आरंभ कले मोर भावना पुणी उत्तेजित होई उठिला एवं मो मनरे इच्छा सबु उछुळिबाकु लागिला। तापरे से मोते निज पाखकु टाणी नेले। मो नाम शीतल। मु गरीब घरर पाठ पढ़िथिबा निरीह झियटिए थिली। आमे 4 भौणी थिलु। मु सबुठारु सान थिली। मोर बड़ भौणी मानंकर विवाह भल घर मानंकरे होई सारिथिला। सेतेबेले मु कॉलेजर छात्री थिली। कॉलेजरे झियमानंक कथा सुनी मोर मुंड सात आकाशरे थिला। सेमाने कहुथिले जे मु बहुत सुंदर एवं मो पई कौनसी शाहजादा मते विवाह करिबाकु आसीबो। सेमानंक कथा सुनी मु पवनरे उड़ीबाकु लागिथिली। किंतु मोते होश सेतेबेले आसिला जेतेबेले कॉलेज परे मोते आगकु पढ़िबाकु अनुमति मिलिलानी। माँ कहुथिले आमर परिस्थिति एबे एते भल नाही जे तुमकु पढ़ाई पारिबु। जदि पढ़िबार शौक अछि तेबे घरे बसी प्रस्तुति कर। एही कथा उपरे मु चुप रहीगली। मोते पढ़ाठारु अधिक बाहारे बुलाबुली करिबाकु भल लागुथिला। बोधे माँ मोर एही अभ्यास विषयरे जानिथिले सेथिपई से एहाकु गंभीरतार सहित नेले नाही। आरंभरे मु बहुत रागिथिली जे मोर पाठपढ़ा काहींकी बंद करि दियागला किंतु मांग डांट मोते चुप कराई देला। जदि मु किछि कहुथिली तेबे माँ मोते मारुथिले। तापरे मु कॉलेज परे पाठपढ़ा छाड़ीदेली एवं घरे नोभेल्स और कहानी पढ़िबाकु लागिली। मु कौनसी धनी शाहजादांक कल्पनारे हजी रहुथिली। मोते लागुथिला जे मोर संपर्कर कौनसी बहुत धनी पुओ सहित हेबो। जेउ संपर्क आसुथिला जदि से साधारण घरर हेउथिला तेबे मु तुरंत मना करि देउथिली। माँ मोर एही अभ्यासरे विरक्त होई सारिथिले। से कहुथिले निजर आउकात केबे भूलिबा उचित नुहे। तुमर बापा मजुरिया
କିନ୍ତୁ ତୁମର ନଖରା 7 ଆକାଶରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିବା ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପୁଅ ସାଉଦିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାନଦାନରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, କେଜାଣି ସେ କେବେ ଫେରିବ। ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଘରେ ଏକା ରହିପାରିବ କି? ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଏପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଠାରେ କରିନେବି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବେନି ଏବଂ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକିନେବେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ମନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ମୋତେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଏକା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଚାକରମାନେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯିବା ପରେ ବି ଚାକରମାନେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ବିଚାର ଥିଲା ଯେ କେଜାଣି ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ପଇସା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁଘରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାଶନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ରୋକିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମର ଯାହା ମନ ହେବ ତାହା କର। ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ହେବ ତାହା ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ରୋକିବି ନାହିଁ। ବାହାଘରର 1 ମାସ ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନେବି। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନିଅ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଡାକିନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହା 1 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରା ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋରରେ ହସି କହୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବେ। ବାକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ନା, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତାଙ୍କ ନଜରର ଇସାରା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏତେ ଅଜବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କେତେବେଳେ ସେ ବାହାନାରେ ମୋତେ ଧରି ନିଜ ସହିତ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ସେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ହାତ କେତେବେଳେ ମୋ ବାଳକୁ, କେତେବେଳେ ମୋ କମରକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅଜବ ନିଶା ଛାଇଯିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଟୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ନୀତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲି, ଆମର ଭାବନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାବନାର ତୋଫାନରେ ଭାସିଗଲୁ ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା, ଯାହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାବନାର ତୋଫାନ ଥମିଗଲା, ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେଜାଣି ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ତେବେ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ନିଜ ସୀମା ଲଙ୍ଘିବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଗଲି, ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିଲି, ସେ ଜୋରରେ ହସିପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାହା ହେଲା ଅଜାଣତରେ ହେଲା। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି।
ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଏ ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୟସ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୟସରେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରେମରେ ଭାସିଗଲି ଏବଂ ଏହା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମାନତ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ କଟାଇଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୋର ଭାବନା ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଉଛୁଳୁ ନଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏସବୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଖୁସି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ସପିଂରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଓଠରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ସହ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି ଯେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବି। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ରାତିରେ ଡେରିରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଭୋକ ସହିତ ଭାବନାରେ ବି ହଲଚଲ ଥିଲା। ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବନା ମୋତେ ବେକାବୁ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କାଳେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦିଅନ୍ତି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ରହିଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କଲ୍ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକରରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ଅନୁମାନ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ନାମ ନେଲେ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ, ତାହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ଅଂଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି କରି ଥକିଗଲିଣି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଦିଲଚସ୍ପ ମିଜାଜର, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ୱଭାବର ଅଟେ। ତାର ପ୍ରେମରେ ମନ ଭରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ଥକିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି। ତାର ଇଚ୍ଛା କମିବାର ନା ଧରୁନି। ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପସନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି, ଏବେ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୋରରେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ନଚେତ୍ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ତ ମୋ ରାଗିଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ବାହାଘରର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାରେ ମହାରତ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବୋକି ଝିଅକୁ ବି ଫସାଇ ନେବେ। ତାକୁ ପଇସାର ଚମକ ଦେଖାଇ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରେ। ମୋର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ବାହାରିଲା। ବାହାଘର ତ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମଜା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ବି କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ 2 ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିପଡ଼ିଲି। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚଟାଣରେ ବସି ରହିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। କୋଠରୀକୁ ଆସିଲି ତ ସେୟାରେ ରହିଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବନାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳଣା ପାଲଟିଗଲି। ଏହି ବାପପୁଅ ମୋତେ ଭରିକରି ଉପଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ପଇସା ଯୋଗୁଁ ଉପଯୋଗ ହେଉ ରହିଲି। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ଏବେ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲି ତ ସେ ମନା କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ, ଦୁନିଆ କେତେ କଥା କହିବ। ଲୋକେ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ତୁମର ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ନଜର ଚୋରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏହା କହୁଥିଲି ତେବେ ମାଆ ମୋତେ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଆ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲି। ସେ ମୋତେ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଲି ତ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ ତୁମ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦରକାର ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ମୋର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା। ଅସୀମ ଧନର ଲୋଭରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷତ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ମୋ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନୀ ବଦଳରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ ଥରେ କରିସାରିଥିଲି ତାହା ମୋତେ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରଦେଶରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୋର ବି ତ ଭାବନା ଥିଲା। ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବନାର ଲହରୀରେ ଭାସିଗଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ବଡ଼ ପାପ। କାହାର ପତ୍ନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ ହିଁ ଏହି ଇଚ୍ଛାରେ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏକା ଘରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ରହେ ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ଏପରି ଭୁଲ, ଏପରି ପାପ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।